सुवर्णविशरस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्रं पुरुषालहम् अस्य पूर्वामृथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमवह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् श्री गोमहालक्ष्म्यै नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां मामिह वह्वये श्रियं श्री गोमहालक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामधारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां काम्रणे आदित्यवर्णे तपसोऽथ जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा न जन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उभयितुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्थं ददातु मे क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमर्थ्यं च सर्वाण्यग्नद मे गृहात् गन्धद्वारान्तराधर्षा नित्यमुष्टाङ्करेषणीं ईश्वरे गो सर्वभूतानां तामिह वह्वये श्रियं श्री गोमहालक्ष्म्यै नमः। सौमाङ्गल्यद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओम भवाय देवाय नमः। ओम शरणाय देवाय नमः। ओम ईशानाय देवाय नमः। देवाय नमः। ओम रुद्राय देवाय नमः। ओम उग्राय देवाय नमः। ओम भीमाय देवाय नमः। महतो देवाय नमः। भवस्य देवस्य वत्ने नमः। सर्वस्य देवस्य वत्ने नमः। ईशानस्य देवस्य वत्ने नमः। पशुपतये देवस्य वत्ने नमः। रुद्रस्य देवस्य वत्ने नमः। उग्रस्य देवस्य वत्ने नमः। भीमस्य देवस्य वत्ने नमः। महतो देवस्य वत्ने नमः। नानाविधपरिमल पत्र पुष्प पूजानि समर्पयामि। गोमहालक्ष्म्यै नमः। धूपमाघरापयामि। वनस्पतिर्भवेत् नानागन्धैः संयुतः आघ्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघरापयामि। प्रत्यक्ष सूर्यनारायण दीपं दर्शयामि। सूर्यरश्मिनि सूर्य एव ज्योतिः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। अथ नैवेद्यं नीराजनं दर्शयामि। नमस्करोमि रक्षा निधारयामि। जय बोलो माता महाराज्ञी की जय। बालार्ककोटि प्रतिभां जनेत्रां भजेऽहं वां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। संसर्वतत्त्वात्मने सर्व उपचार पूजानि समर्पयामि। प्रदक्षिणंगा इट्ला వెళ్ళి
पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रचोदयात्तानामञ्चन्द्रगोहदः मनोरथफलं पुत्रण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते రెండు గంటలుగా అప్పుడుతో పూజ చేస్తూ ఉన్నాం గణపతిని श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीवृन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः अक्षतలు పక్కన పెట్టేసి ఆచమనం చేయాలి हस्तं प्रक्षाल्य नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः विक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संवर्धनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अक्षयाय नमः ब्रह्माय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः देवेन्द्राय हरये नमः नमः श्रीकृष्णाय एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णको रक्तवाससं भक्तानतं पिणन्ते वञ्जगत्कारणमच्युतम् एवं ध्यायति योनित्यं स योगी योगिनां परः गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः गणाधिपतये नमः तव पादारविन्दयोः वेदोक्तदिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि మనస్సులో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్టుగా భావన చేస్తాం శరణాస్తిత్వమేవ శరణం మమ భావేన రక్ష రక్షగణనాయక అక్షతలు పట్టుకోండి మగవాడు వారి చేతిలో నీటిని పోయింది यस्य स्मृत्या नामोक्त्यादव पूजा क्रियादिषु ज्ञानं संवर्धतां यद्यवन्देतमस्य भक्तिहीनं विघ्नेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते आ प्लेट ఒకసారి కలపండి यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानसं च द्रवोर्वे साध्यासन्ति देवाः स्थानं प्रवेशयामि ओम स्वाहा विस्परिवृज्य सगुणवस्त्रस्य सव्यं पाणिं पादोक्रोक्षस्य रक्षक्षतेनासिके श्रोत्रे श्री परमेश्वर विद्या श्री परमेश्वर प्रीत्य संपूर्वं संकल्पकारेण आलया दिव्य वार्षिक महोत्सवाख्ये कर्मयादो प्रथम दिवसे श्री विजय गणपति स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्षत्यर्थ सर्व भक्तजनानां मनोवांछा फलसिद्ध्यर्थं पंचामृताभिषेचनं करिष्ये ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः आवाहयामि अर्घ्यं समर्पयामि श्री विजय गणपति स्वामिने नमः आचमनं समर्पयामि श्री विजय गणपति स्वामिने नमो नमः स्नपयामि ओम आपोहिच्छामय भवत्तान ऊर्जे दधातना हैरणाय चक्षसे यावश्यपदमानधस्तस्य भालयते हनः शरीरिव मातरः अरङ्गमामभयस्यक्षयाय आपो जनयशासनः श्री विजय गणपति स्वामिने नमो नमः शुद्धोदकेन स्नपयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरं पञ्चामृतस्नानो ओम आप्यायस्वतमे तुते विश्वतस्वमवृष्णयो भवामायस्य संगते सद्यो जातं प्रवद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वमा भवाय नमः विजय गणपति स्वामिने नमः क्षीरेण स्नपयामि ओम अधिक्रावन्न अकारसंज्ञष्टारश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयोगो सुतार्षदो वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः बलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रदनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः श्री विजय गणपति स्वामिने नमः तद्घ्नास्नपयामि ओम शुक्रमसिद्ध्योतिरसितेजोसिदेवावस्सवितात्मना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधा सूर्यस्य रश्मिभिः ओम अघोरेभ्यः घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः
सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः गणपति स्वामिने नमः आज्ञेन स्नपयामि मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः स्वामिने नमः मधुना स्नपयामि स्वादपवस्वदिव्याय जन्मने स्वादिरिन्द्राय धवे गुणाम्ने स्वादर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमदाभ्यः गणपति स्वामिने नमः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो शर्करेण स्नपयामि या हरिणीर्या फला पुष्पायास्त पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तो हसः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः रङ्गैः स्तुष्टुवागोसस्तनोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 भगों लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि ॐ साक्षादात्मा सत्यं तं वच्मि सत्यं वच्मि अवध्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सु वरोम् वर्णादीं पूर्णमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्थेन्दुरसितं कारेण रुद्धम् वेदत्तमनुस्वरूपम् ऋकारः पूर्वरूपम् गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशवं कुशधारिणम् अभञ्जवरदो हस्तैर्बिभ्राणं भूषगध्वजो रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णको रक्तवासुसं रक्तगन्धारलिप्ताङ्गो रक्तपुष्पैः सुपूजितो भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृतेरन्दाया विघ्नविनाशिने शिवसुधाय देवलमूर्तये नमो नमः भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्तुष्टिवागोसस्तनोभिः यसेम देवहितो यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूजा विश्ववेदाः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिं विश्वतो भृत्वा यदिष्ठद्गजाङ्गुलो पुरुष एवेदको सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यो उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुस्तपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽर्धौधैः पुरुषः आदर्यायत तस्मादश्र अजायन्त भयादतः लाभोह जग्निरे तस्मात् महाराजादा अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः अधिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहु भावोरुपादा उच्येते धनोऽस्य मुखमासीत् आहोराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः अध्यागुं शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्य अजायत
मुखादिन्द्रश्चाक्षुश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् तीक्ष्णाद्यो समवर्तत मध्याह्नो मृत्युश्रोत्रादो तथा लोकादो अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसुस्तपारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदनयदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिहस्तदस्रः तमेवं विद्वान् नमतेह भवति नान्यः पन्था मायान्तरायास्तभाख्या अलक्ष्मीः द्वैतमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भोदास्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तमर्धन् ददात मे क्षिप्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नद मे गृहात् ब्रह्मद्वारान्तराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गलेशने श्रियः पञ्चदहर्षं च श्रीकामः सततं जपेत् आनन्दः कर्तमश्चेव चित्रेण इति विश्रुताः हृदयस्ते त्रयः पुत्राः स्वयं श्रीरेवि देवता पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे भजस्वपद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यः अस्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने धनं मे दुषतां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाजा विकोरथम् प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु माम् चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीं चन्द्रसूर्याक्षिदुर्वाभां महालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्र बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनते सोमं पिबसोमं भवजवस्त्रः सोमन्धनस्य स्वामिनो मह्यं ददातु स्वामिने न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति व्रतपुण्यानां भक्तानां दीर्घोत्तञ्जपेत् सदा वर्षं सुदेव भावरिदिवो अभ्रस्य विद्युतः सोऽहं सर्वबीजान्यवब्रह्मद्विजोये पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायत
अर्घ्येन सकलान् निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। अमृताभिधानमसि उत्तरोपासनं समर्पयामि। कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनेवती धीनामभित्र्यवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञर्नः पातु कृत्तिकाः देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् सुज्योतिः श्रीदीपलक्ष्मीदेवी नमः। तम्प्रतिकृत्वात्मने गन्धं प्रकल्पयामि हम्माकाशत्वात्मने पुष्पं प्रकल्पयामि यं वायुस्तत्वात्मने धूपं प्रकल्पयामि हम तेजस्तत्वात्मने दीपं प्रकल्पयामि गमोदत्वात्मने अमृतनैवेद्यं प्रकल्पयामि संसर्गत्वात्मने श्री दीपलक्ष्मीदेव्यै नमः। ताम्बूलादि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि। साध्यन्द्रवर्तहन्यत्वं मन्येना योजितं प्रियं पुराणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिविरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमानरकाद्घोरा दिव्य ज्योतिर्नमोस्तुते। श्री दीपलक्ष्मीदेवी नमः। सर्वोपचार पूजां समर्पयामि। श्रीधराय नमः पद्मनाभाय नमः शंकरधराय नमः प्रद्युम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः नारसिंहाय नमः जनार्दनाय नमः हरये नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। एते भूमिभारकाः एतेषामपि रथिना ब्रह्मकर्म समारभे प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः तपः ओम सत्यम् ఓ జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్సువరో. అందరూ కూడా ఒక పువ్వు చేతిలో పట్టుకోండి మమ అనుకోండి। యజమానస్య ఉపాంత సమస్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణువరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబోద్వీపే భారత। అందరూ కూడా గోత్రనామాలు చెప్పుకొని అక్షతులు పువ్వు పట్టుకొని చెప్పండి మమ పువ్వు పట్టుకొని చెప్పండి మమ మమ సహ సహ కుటుంబానాం క్షేమ క్షేమ ధైర్య 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 విజయ విజయ అభయ అభయ ఆయు ఆయుః సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే మమ గృహే అలక్ష్మి అలక్ష్మి నివారణ నివారణ ద్వారా
अष्टलक्ष्मी स्थिरलक्ष्मी धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी कीर्तिलक्ष्मी यशोलक्ष्मी स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थं मम वृत्ति व्यापार व्यवसाय उद्योग विद्या दिन दिन अभिवृद्धि द्वारा अखंड कीर्ति लाभ द्वारा शरीरे संपूर्ण दृढ़ आरोग्यता सिद्ध्यर्थं मृत्यु अपमृत्यु दोष निवारण अर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति स्वरूपिणी विजया राजराजेश्वरी देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थों संकल्पिता अष्टम वार्षिक महोत्सव मखाख्ये कर्मणि प्रथम दिवस ललिता सहस्रनाम सुवासिनी सहित अन्योन्य भक्तजनानां सहित अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन ललिता पूजांच करिष्ये చక్కగా మనసులో అమ్మవారిని ధ్యానం చేసుకొని ఒకసారి ఆ పువ్వుని కళ్ళకద్దుకొని ఆ శ్రీచక్రం దగ్గర పెట్టేసేసండి. ఈ మనసులో ఏదైనా సంకల్పం కోరిక ఏదైనా ఉంటే చక్కగా అమ్మవారికి చెప్పుకొని ఆ పువ్వు అక్కడ పెట్టేసండి. పూజాంచ కరిష్యే ఓం తదంగా కలశారాధనం కరిష్యే. कलशं गन्धपुष्पाक्षतैर्भ्यर्च्य ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रस्समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणापदाः षोडशागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः विश्वहिताः सर्वे कलशां समाश्रिताः शतावति पवित्रे परहिच्यते वच्छन्दागुष्या भोज्यो दीगुष्या भो यजोगुष्या सत्यमा सर्वा देवता भूर्भुवस्वरा बहूम् गंगे शैवणे कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् आयान्तु देवपूजार्थं कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवमात्मानं च सम्प्रोक्ष्य दर्शानित्यमुष्टां करीषणे ईश्वरी वो सर्वभूतानां तामिह वह्मये श्रियं श्रीचक्रनवावरण देवतायै नमः. गन्धमु पసుపు కుంకుమ వేయండి. अलंकरणार्थं श्रीगन्धान् धारयामि. आयने दे परायणे दुर्वाहारोहन्त पुष्पणीः राष्ट्रमण्डलीकानि समुद्रस्य गृहा अलंकरणार्थं हरिद्राचूर्ण कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि. विशेषतः ललिता सहस्रनाम कुङ्कुमार्चन पूजां च करिष्ये. ओम अस्य श्री ललिता सहस्रनाम चिंतित फलावाप्त्यर्थे यथाशक्ति कुंकुम अर्चनाय विनियोगः. ध्यानं सिन्धूरारुण विग्रहान् धृणयनामानिक्यमौलिस्फुरत्तारानाय जगदेधरां स्मितमुखीमापीनमक्षोरुहान् निभ्या मणिपूर्णरत्नजनकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थलक्तचरणां ध्यायेत्पराम्बिका अरुणां करुणातरङ्गितां भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं माभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेव पद्माम्बराङ्गी कस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरतावभाषाङ्कुशां शेषजनमोहनी मरणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासरां जगविधौ स्मरे. చక్కగా అమ్మవారిని ధ్యానం చేసుకుంటూ శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ వేస్తూ ఉండాలి కుంకుమ. ఓం శ్రీమాతా శ్రీ మహారాజ్ఞే శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ త్రిగుండ సంభూతా దేవకార్య సమజన సత్యధాన సహస్రాభాగ సమన్వితా తారస్వరూపాచార్య క్రోధాకారా మనోరూపే సుగోధనామంజలం మాత్రసాయకా నారాయణ ప్రభాపూర మజ్జత్ బ్రహ్మాండ మండల సుప్పకాశోక పున్నాక సౌగంధి కలసత్కజ నమణి శ్రేణీ కనకోటీర మండిత సమే చంద్ర విభ్రాజిత చంపక పుష్పాభనాసాదండ విరాజిత తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ పాదుర కదంబ మంజరీ క్లుప్త కర్ణ పూర మనోహర ఆనందయగడి భూత తపనోడుప మండల రాగశాంత పరిభాగ కపోల భూ విద్యాంకురాగార ద్విజవం ద్విజోజ్వల పూరవేటి కామోద సమాకర్షణి గంధర సల్లాభ మాధుర్య విరద్ధస్విదగచ్చవి నాగలోల ముక్తామలాంబిక రామేశ్వర ప్రేమ రత్నమణి ప్రతిపణస్తని ఆభ్యాలవాల రోమాళి లతాబలకు చద్వయి శరోమల దాధారతా సమున్నేయ మధ్యమా తలన్మజ్జ పట్టవంద్రవళి త్రయ అరుణారుణ కోశం భవస్త్ర భాస్కర్యలీతటి రత్నబింగిని కారమ్య రసనాధావ భూషిత తానే సజ్ఞాన
జాత సౌభాగ్యమార్తవోరద్వయాన్వితా చిత్రగోపవరక్షోక్త స్మరతో నాభజంఘికా సంజానమని మంజేర మండిత శ్రీపదాంబుజా సర్వారుణానవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా కోటి కోటి విరావృత చక్రరాజరథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృత చక్రరథారూఢ మంత్రిణీ పరిసేవిత శ్రీచక్రరథారూఢ నందనాథ పురస్కృత మాలామాలిని కాక్షిత్త వహిని ప్రాకార మధ్యగా సైన్యమథోద్యుక్త శక్త విక్రమ కరాంగులినఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి పాశుపదాస్రాగ్ని నిర్దగ్గాసుర సైనిక కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధాసురశూన్యకా బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవ మూలమంత్రాత్మికా మూలగూఢత్రయకలేపరా అమృతైకరసికా కుల సంకేత పాలిని కులాంగనాకులాంతస్థాకౌలినీ కులయోగినీ సమయాంతస్థ సమయాచార తత్పర మూలాధారైకరలయా బ్రహ్మగ్రంథిభేదినీ నిర్భేదినీ సహస్రారాంబుజారూఢ సుధాసారాభివర్షిణి చక్రో పరిసంస్థితా శక్తి కుండలిని విసతద్దుతనీయసే భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా ప్రియా భద్రమురారాజ్య సర్వాణి శర్మదాయిని యాదోదరి శాంతిమతి నిరాధారా నిరంజన గుణా నిష్కళ శాంత నిష్కామా నిర్భోత్లవా నిత్యశుద్ధా నిత్యబోధ నిరవధ్యనాశిని మోహనాశిని మమతామంత్రి స్వభావాపనాశిని క్రోధజమణి నిర్లోభాలోభనాశిని సంశయ సంశయజ్ఞి నిర్భవానాశిని కల్పానాశిని నాశామృత్యుమలని క్రియాహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరి పరమేశ్వరి దేవి నమో నమః. నమ ప్రణవార్థాయ శుద్ధ జ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. మాతా మహారాజ్ఞికి మాతా మహారాజ్ఞికి మాతా మహారాజ్ఞికి అంటే ఉదయం మీరు టిఫిన్ చేయకుండా పూజ కూర్చున్నారా, టిఫిన్ చేసి పూజ కూర్చున్నారా? అంటే చేతులు సగం పైకి వస్తున్నాయి, తర్వాత ఆగిపోతున్నాయి. అట్లా కాకుండా పూర్తిగా ఎత్తితే అమ్మవారు ఇక్కడ ఉన్నారు. అమ్మవారి యొక్క దృష్టికి మన చేతిలో ఉన్నటువంటి రేఖలు కనిపించాలి. కనిపించినట్లయితే అమ్మవారు గాని చూసినట్లయితే కృపచేత అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షి. అక్షి అంటే కన్ను. ఆ కరుణ కలిగినటువంటి కన్నుతో గాని ఆమె వీక్షించింది అంటే మనకు ఉన్నటువంటి దారిద్ర్యపు రేఖలు ఏవైతే ఉన్నావో అన్నీ మాడిపోతాయి. మనం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాం. అందుచేత మీరు లజ్జ వదిలి చక్కగా రెండు చేతులు మా అమ్మకు చూపిస్తూ ఉన్నాను అనేటటువంటి భావంతో మీరు పైకెత్తండి. మాతా మహారాజ్ఞికి మాతా మహారాజ్ఞికి బోళా శంకర భగవానికి గణేశ మహారాజ్కి సద్గురునాథ్కి హర నమ పార్వతీ పతే హర హర మహాదేవ్. ఉపాలయాల్లో ఉన్నటువంటి దేవతలందరికీ కూడా వస్త్రాలు ఇవ్వటం జరిగింది. అవన్నీ ధరించుకుని వారందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. మనం ఏ కార్యక్రమం
కార్యక్రమాన్ని అయితే సంకల్పం చేసేమో ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించడానికి దేవతలు, ఋషులు, గురువురి యొక్క అనుగ్రహం మనకు సంపూర్ణంగా ఉన్నది అని మనం భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఈరోజు శుక్రవారం, ఈ రోజుకి అధిపతి శుక్రుడు. అమ్మవారికి పూజ సువాసన్యర్చన ప్రీత శోభన శుద్ధ మానస. అంటే అమ్మవారికి పాదాల మీద కొంచెం కుంకుమ వేసినట్లయితే ఆమె ఎంతో తృప్తి పడిపోతుంది. మనకి లలితా సహస్రనామాలు 1000 రానక్కర్లేదు. ఒక్క నామం శ్రీమాత 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 లేకపోతే శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః అంటే చాలండి. ఆమె ఎన్ని ఇస్తుంది అంటే అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఇస్తారు. ఎన్ని ఐశ్వర్యాలు? వాంఛితార్థ ప్రదాయిని అంటే ఒక్క మాట అండి, 2 అక్షరాలు శ్రీమాత్రే నమః అని కానీ మనం ఖచ్చితంగా హృదయపూర్వకంగా చేస్తే అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఇస్తాను. సర్వాపత్తి నివారణ, ఐశ్వర్యం ఇవ్వటమే కాదు ఆపదల నుండి కూడా గట్టెక్కిస్తాను. వాంఛితార్థ ప్రదాయ కోరిన కోరికలన్నీ తీరుస్తాదండి. మరి ఏముండాలి? నమ్ముతున్నాం కదండి. మనం ఎందుకు తీర్చటం లేదు? మనం అమ్మవారిని నమ్ముతున్నాం, రోజు లలితా సహస్రనామ పారాయణ చేస్తున్నాం, స్నానం చేస్తున్నాం, వంట చేసుకుంటున్నాం, తింటూ ఉన్నాం, అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు మనకి కోరిన కోరిక తీరవటం లేకపోతుంది అంటే శాస్త్రం ఒకటి చెప్తుంది. అంటే కర్మ యొక్క శేషం అంత బలీయంగా ఉంది. మనకి గత జన్మలో చేసినటువంటి పాపం అంత బలీయంగా ఉంది. ఇప్పుడు బాగా వారం రోజులు కానీ స్నానం చేయకుండా ఉంటే సబ్బుతో ఒక్కసారి రుద్దుకుంటే వాసన పోదు. 2-3 సార్లు రుద్దితేనే కానీ వాసన పోదు. అదే రీతిగా అనేక కర్మలు చేసి పుట్టాము కాబట్టి ఆ పాపం పోయే వరకు కూడా అంటే మనకి ఈ అమ్మవారి యొక్క నామం అనే సబ్బు బాగా పనిచేస్తుంది, రుద్దుతూ ఉంటుందండి. అంటే అనుభవించవలసినటువంటి కర్మ తేలికగా అనుభవింపజేస్తుంది, బరువుగా కాకుండా. ఆ తేలికగా అనుభవించి మనం ఇంకా ఇట్లా తిరిగేటట్టుగా ఉంది. మన కర్మలన్నీ నిజంగా చూసుకుంటే చాలా బలీయమైన కష్టాలు భరించవలసినటువంటి జాతకాలు కూడా చాలా మందికి ఉంటాయండి. కానీ వాటిని అన్నిటినీ తేలికగా, చాలా తేలికగా నీళ్ళల్లో బరువులా లాకెడుతూ ఉన్నది. అందుచేత మనం అమ్మవారిని ప్రార్థన చెయ్యాలి. ఏదో ఒక దేవతను ముఖ్యంగా పెట్టుకోవాలండి. ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉండకూడదండి. ఆదివారం ఒక దేవుడు, సోమవారం ఒక దేవుడు, మంగళవారం ఒక దేవుడు, బుధవారం ఒక దేవుడు, ఈ ఆశ్రమానికి కొన్ని రోజులు, ఆశ్రమానికి కొన్ని రోజులు, అక్కడ కొన్ని రోజులు వెచ్చబట్టినట్టుగా తిరిగితే ఎక్కడ ఏమీ అవ్వదండి. పాపం సోమవారం నాడు శివుడు అనుకుంటాడండి, నన్ను పూజ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఆపద తీర్చాలి అని. మళ్ళీ మంగళవారం వచ్చేటప్పటికి ఆంజనేయుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. నాకెందుకు ఈ గొడవ, ఆయన చూసుకుంటాడని ఆయన వదిలేస్తాడు. మంగళవారం నాడు మళ్ళీ వీడు ప్రార్థన చేస్తారండి. ప్రార్థన చేసి బుధవారం నాటికి ఏదో కష్టం వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ రాముని పూజ చేస్తామంటే ఆయన చూసుకుంటాడే, నాకెందుకని ఈయన వదిలేస్తాడు. అట్లాగా ఒకళ్ళు వదిలిపెట్టేస్తారే కానీ పట్టుకోరు. పోలీస్ స్టేషన్లు చూడండి, మా పరిధి ఎంతవరకు ఉంది అంటారు. ఆ పరిధిలో కానీ పడ్డాడు అనుకోండి, యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇది మా పరిధి కాదు పోండి అంటాడు. వాడు మా పరిధి కాదు అంటాడు, వీడు మా పరిధి కాదు. మరి పోయిన వాడికి ఏ పరిధి? పోయిన వాడికి ఒక పరిధి ఉండాలి కదా. కాబట్టి ఆ విధంగా ఉండకూడదు అని శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నది. ఏకేశ్వరోపాసన, ఒకే దేవత ఒకే మంత్రం చేసినట్లయితే 12 సంవత్సరాల్లో సిద్ధిని పొందుతాం. ఒక చెట్టు ఇక్కడ నాటి రేపు ఇంకొక చోట నాటి ఎల్లుండి ఆ చోట నాటితే ఆ చెట్టు బ్రతుకుతుందా? ఫలాలిస్తుందా? ఇవ్వదు.
అట్లాగే నామం కూడా మనం 12 సంవత్సరాలు ఏకగ్రీవంగా చెయ్యాలి, ఇష్టంతో చెయ్యాలి. ఏదో నేను చేస్తున్నాను, యథాలాపంగా చేస్తున్నాను వారు అన్నారు కదా, ఏదో శాస్త్రం చెప్పింది, విష్ణు సహస్రనామం చేయమంది, లలితా సహస్రనామం చేయమంది. చూడండి, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఒక కూర, ఒక వంటకం చేసాము అనుకోండి, ఎంత ఇష్టంతో చేస్తాం. ఒక వంటకం చేసేటప్పుడు ఎవరైనా మనకి ఇష్టమైనటువంటి వాడు వస్తూ ఉంటే మన మైండ్ అంతా అక్కడ పెట్టి చేస్తాం. అదే మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు, లేదా రోజు డైరీ చేసుకునేదైతే ఏదో ఇంత ఉప్పు కారం వేసేసి దింపేస్తాం. మరి దానికి దీనికి తేడా ఉందా లేదా? అట్లా భగవంతుణ్ణి అర్చన చేసేటప్పుడు ఇష్టంతో చెయ్యాలి, ఇష్టంతో చెయ్యాలి. ఎందుచేతంటే టైం అంతా గడిచిపోతుంది, వార్ధక్యం వచ్చేస్తుంది. ఇంక భగవంతుడిని ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాం, ఐశ్వర్యాన్ని ఎప్పుడు పొందుతాం? ఒకసారి నేను ఒకరింటికి భిక్షకి వెళ్ళాను, అంటే భోజనానికి వెళ్ళాను. పాప అన్ని వడ్డించారు, చాలా బాగుంది, చక్కగా భోజనం చేసాం. నేను రసంలోకి వస్తాం కదండి, టమోటా రసం పెట్టారండి ఆ తల్లి. టమోటా రసం పెట్టేటప్పటికి వడ్డిస్తున్నారు. ఆ రసం పలసగా ఉంటుంది కదా, ఒక గంటతో తీసి వడ్డించి, స్వామి ముక్కలు వడ్డించనా అన్న. అంటే వడ్డించండి అమ్మా అన్న. ఆ గంట పెట్టి తిప్పుతున్నారు. అంటే దానిలో ఏముంటుంది, టమోటా వేసారు, ఆ గుజ్జంతా నీళ్ళల్లో కలిసిపోయింది, దాని మాంసానికి ఉన్నటువంటి కంట కూడా కలిసిపోయింది, ఇంకా తోలు ఒకటి మిగిలింది, అది చెంచాకు వచ్చింది, అది వడ్డించారు. జీవితం సంసారంలో మీరు అంటే ఆ టమోటా పండులాగా మీరు ఈ సంసారంలో పడ్డారు, మంచిదే. ఆఖరికి మిగిలే తోలు ఒకటే మిగులుతుందండి. రసం అంతా పోయింది, రసవర్జిత, రసం పోయింది. బ్రెయిన్ సరిగా పనిచేయటం లేదు, కాళ్ళు సరిగా పనిచేయటం లేదు. ఏది పని చేయకపోయినా మనసు సరిగా పనిచేయాలి. ఆ మనసును కుదురుగా పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చెయ్యాలి. శాస్త్రం ఎన్నో రకాలుగా చెప్పిందండి. నిర్మోహ మోహనాశిని, మోహం ఉండకూడదు అని చెప్పింది. నిర్మమ మమత హంత్రి. నిర్మమ అంటే మమ అంటే నా యొక్క, మా పిల్లాడు అని గుండెలకు అద్దుకుంటామా లేదండి? అద్దుకుంటాం. పిల్లాడు చూస్తాడు అని డిక్లేర్ అయి ఉన్నారు జనం. జగత్తులో అందరూ కూడా లోకంలో ఏమిటి, నా పిల్లలు నన్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తారు అని. కానీ ఒక వాక్యం చెప్తానండి మీకు. భార్యాభర్తలు ప్రమాణం చేసుకున్నారండి, పిల్లలు ప్రమాణం చేయలేదు. భార్యాభర్తలు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకునేటప్పుడు మాంగళ్యం తంతునా నేన మమ జీవన హేతునా, నా చివరి వరకు కూడా నా వంశాన్ని నీవు వృద్ధి చేసినందుకు, నా చివరి వరకు, నా తుది శ్వాస వరకు నిన్ను పట్టుకుంటాను అని భర్త భార్యకి చెప్పాడు. భార్య నమ్మింది. నమ్మి తన తల్లిదండ్రుల్ని, పుట్టిళ్ళు అన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చేసింది. కానీ పిల్లలు మాత్రం మీకు ఈ ప్రమాణం చేయలేదు. అమ్మా, ఆ జీవన పర్యంతం మిమ్మల్ని చూసే బాధ్యత మాది అని వాళ్ళు పెట్టుకోలేదు. అంటే అట్లాంటి ప్రమాణం ఏదీ చెయ్యలేదు శాస్త్రంలో. అందుచేత మనకి మనం బ్రతికేటట్లుగా మనం తయారు చేసుకోవాలి మ్యాప్. వాళ్ళు వచ్చి చూశారు, పుణ్యము, మన పుణ్యం బాగుంది, వాళ్ళు వచ్చారు చూశారు. మన పుణ్యం బాగుండలేదు, వాళ్ళని ఎంత పిలిచినా వాళ్ళు రారండి. అందుచేత శాస్త్రంలో లలితా సహస్రనామాల్లో ఒక మాట చెప్పింది, పుణ్య లభ్య. పుణ్యం ఉండాలి. ఏదైనా లభ్యం అవ్వాలి అంటే, ఒక విద్య రావాలి అంటే పుణ్యం ఉండాలి అండి. ఒక ఐశ్వర్యం కావాలి అంటే పుణ్యం ఉండాలి. ఒక మంచి ఆలోచన రావాలి అంటే పుణ్యం ఉండాలి. అన్నిటికీ పుణ్యమే. అన్నిటికీ డబ్బు ఎట్లాగైతే అవసరమో జగత్తులో అన్నిటికీ, అంటే డబ్బు అన్ని, వంకాయ కావాలి డబ్బు కావాలి, ఉల్లిపాయ కావాలి డబ్బు కావాలి, ఒక వస్త్రం కావాలి డబ్బు కావాలి,
ఒక ఫ్యాన్ కావాలి, డబ్బు కావాలి, కరెంటు కావాలి, డబ్బు కావాలి, అన్నిటికీ డబ్బే మూలం. అంచేత అన్ని సుఖాలకి కూడా మూలం ఏమిటి అంటే పుణ్యం. పుణ్యలభ్య అంటే పుణ్యం ఉంటే ఇవన్నీ వస్తాయి. ఆ పుణ్యం ఎట్లా వస్తుంది? ఇదిగో ఈరోజు చేశారు కుంకుమార్చన చక్కగా. పుణ్యం ఎట్లా వస్తుంది? పుణ్య కర్మల ద్వారా వస్తుందండి. పుణ్యలభ్య అంటే పుణ్యకర్మలు అంటే మనం కుంకుమ ఇచ్చారు, వాళ్ళు లలితా సహస్రనామాలు చదివారు, మనం వేసేసామంటే రాదు. ఆ అమ్మవారి యొక్క పాదాల చుట్టూరు మన మనసు తిరగాలి. చక్రవర్తే బ్రహ్మయతి చక్రవర్తే బ్రహ్మయతి కురుతే తాం ధికతాం. ఒక పుష్పాన్ని చూసిన తర్వాత తుమ్మెద దానిలో ఉన్నటువంటి తేనెను మకరందాన్ని స్వీకరించడం గురించి ముందు చక్రంలా జిమ్మంటూ ఓంకారనాదంతో తిరుగుతూ ఉంటుందండి. తిరిగి 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 నెమ్మదిగా ఆ పుప్పొడిని దాటి పుప్పొడి మీద వాలి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి మకరందాన్ని ఆ యొక్క తొండం ద్వారా స్వీకరిస్తుంది. అట్లాగే అమ్మవారి యొక్క పాద పరాగాలు, అమ్మవారి యొక్క పాదాలు పద్మాలతో పోల్చారండి. పద్మం ఎప్పుడు తేలుతుంది, నీళ్ళల్లో మునిగిపోదు. అమ్మవారి యొక్క పాదాలని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళను కూడా సంసారం నుండి ఉద్ధరిస్తుంది, తేలుస్తుంది. సంసార పంక నిర్మగ్న సముద్ధరణ పండిత. సంసారం యందు ఇష్టత కలిగించేది ఆమెయే, వృద్ధి చేసేది ఆమెయే. ఇంకెందుకురా నీకు అయిపోయింది కదా ఇంకా ఆపు అని విరక్తి కలిగించేది ఆమె. ఈ మూడు కూడా ఆమెయే. విరక్తి కలగలేదు, 50 దాటాయి, ఇంకా సంసారం ఎడల విరక్తి కలగలేదు అంటే అమ్మ అనుగ్రహం లేదు. ఆ అనుబంధం అనేటటువంటి జీవితాలు నా 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 అనుకుంటున్నామా లేదా? నా పిల్లలు, నా సంసారము, నా ఇల్లు, నా డబ్బు అనుకుంటున్నాం. వీటి ద్వారా ఎంతో సుఖాన్ని పొందేరో చెప్పండి. అదే మీకు ఎన్ని శాస్త్రాలు చెప్పినా శాస్త్రాలన్నీ చక్కగా చెప్తూ ఉన్నాయి, ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆలోచించమంటున్నాయి. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే భోజనం చేసిన తరువాత, ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత మేము ఏదైతే చెప్పామో అది నిజమా అబద్ధం అనేది మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. అంచేత శాస్త్రం చెప్పిందండి ఏమిటి అంటే గురువు అవసరం. రాముడికి గురువు అవసరం అయ్యాడు, కృష్ణుడికి గురువు అవసరం అయ్యాడు. కాబట్టి మహానుభావులందరూ గురువులను ఆశ్రయించారు. ఆశ్రయించుకొని వారి ద్వారా ఒక మార్గంలో నడిచారు. వారు ఆ దివ్యత్వాన్ని పొందారు. సుఖము అనేటటువంటి భవరోగ చికిత్సాలయం అంటారండి సంసారాన్ని. మనకి రోగానికి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. ఏ రోగం వస్తే, కంటికి రోగం వస్తే కంటి హాస్పిటల్, ముక్కుకు రోగం వస్తే ముక్కు హాస్పిటల్, హార్ట్కి హాస్పిటల్, రోగం వస్తే హార్ట్ హాస్పిటల్ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? మనస్సుకు పట్టినటువంటి ఆలోచన అది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోద్దండి. అందుచేత మనం లోకంలో ఏం చెప్తాం? మానసిక వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళండి అంటే మెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వెళితే వాళ్ళు అంతా పడుకోబెడతారు, ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చి పడుకోబెడతారు, అంతకన్నా ఏమీ చేయదు. కానీ శాస్త్రం చెప్తుంది ఎక్కడ మూలంలో ఎక్కడ నువ్వు దేని గురించి దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నావో చూడు, దానికి నీకు ఏమిటి సంబంధమో చూడు. దానికి దీనికి సంబంధం చూసిన తరువాత నీవు ఆ విషయం మీద కానీ పోట్లాడినట్లయితే, ఆ విషయంతో నాకు సంబంధం ఏమిటి అని వదిలిపెట్టేసినట్లయితే మనం పరమశాంతిగా ఉంటాం. అది ఆలోచించాలి. మనం ఎంతసేపు శారీరకమైనటువంటి భోగభాగ్యాల గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నామని.
శాస్త్రం చెప్పిందండి, యోగచ్చ భోగచ్చ కరస్తయేవా అంటే రెండు ఇస్తాను అని చెప్పారు అమ్మవారు. యోగచ్చ భోగచ్చ కరస్తయేవా, యోగము భోగము రెండు ఇస్తాను నీకు. అయితే రెండు ఇచ్చేం చేస్తాను, ఆ భోగము ఎడల విరక్తి కలిగేటట్టు చేస్తాను. ఎట్లాగా, ఒకడు మీద కొడుకు మీద పెద్ద మోహం, లేదా కూతురు మీద మోహం. ఈ మోహం అయితే అమ్మవారు ఏం చేస్తారు, వీటికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే, ధర్మ మార్గంలో తీసుకురావాలి అంటే ఆమె అంటే ఆ అమ్మాయి వీళ్ళు చెప్పిన మాట వినకుండా చేసేస్తారు. ఇంకక్కడి నుంచి మనస్సు ఏమైపోద్ది, ఇప్పటి వరకు పెట్టుకున్నటువంటి భావన. అందుచేతే శాస్త్రం ఎప్పుడు చెప్పిందండి, బిడ్డను కనుగాని బిడ్డ మీద మమకారాన్ని పెట్టుకోవద్దు. కంటం రైట్, అది తప్పు కాదు, కానీ బిడ్డ మీద సర్వస్వం పెట్టుకోవటం తప్పు. అందుచేత నీ జీవితాన్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటున్నావు. లలితా సహస్రనామాల్లో ఉంటుందండి, చక్కగా ఉంటుందండి. వసిన్యాస దేవతలు అడిగారమ్మా, ఆ బ్రహ్మ కీట జనని, పురుగు మొదలు బ్రహ్మ వరకు కూడా మీరు పిల్లల్ని కనేశారు, ఎంత సృష్టి చేసేశారు, ఎంత బాధలు పడుతూ ఉంటే మీకు ఏం కనికరం కలగదా? ఆయన అందులో మీరు ఏమన్నా ఎంతమందిని కనిన తరువాత, అంటే సంతానం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళీ కనిపించనంత దూరంలో ఉన్నారు. మీరు కనిపించే దగ్గరలో ఉన్నారా? లేదు, కనిపించనంత దూరంలో ఉన్నారు. ఈ కనిపించనంత దూరం రావాలి అంటే వాళ్ళకి ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది, ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి అంటే అమ్మవారు ఒక్క మాట అన్నారండి, వాడు స్వేచ్ఛగా జీవించాలి అనుకున్నారు, నా పరిధిలో ఉండాలి అనుకోలేదు. వాడు కొంచెం హ్యాపీగా ఉండాలి అనుకున్నారు. కాబట్టి మనము ఆకాశాన్ని ఇచ్చాం, వాయువుని ఇచ్చాం, అగ్ని ఇచ్చాం, జలం ఇచ్చాం, పృథ్వీ భూమిని ఇచ్చాం. వీటి మీద హాయిగా జీవించండి అని అన్ని వారికి ఏమైతే అవసరమో అన్ని సృష్టి చేశాం. శనగలు ఉన్నాయి, పెసలు ఉన్నాయి, కందులు ఉన్నాయి, ఏమండి ఐరన్ ఉంది, బొగ్గు ఉంది, బంగారం ఉంది, ఇనుము ఉంది, డైమండ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఇచ్చారండి. ఏది తక్కువ చేయలేదు. సుఖంగా బ్రతుకు అన్నారు. మరి అన్ని ఇచ్చినప్పుడు సుఖంగా బ్రతకాలి కదా. అన్ని ఇచ్చిన తరువాత సుఖంగా బ్రతకమంటే అన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి సుఖంగా బ్రతకలేకపోతున్నాం మనం. ఎందుచేత అంటే నాది చేసుకోవాలి అని, ఇది నా సొంతం అవ్వాలి. ఏమవ్వాలి? సొంతంగా కావాలి. అంటే సొంతం అనేది లేనే లేదండి. మీకు ఇళ్ళు ఉన్నాయా లేదా? ఇళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు చేయలేదండి. తక్కిన వాళ్ళు అందరూ అద్దెలేనా? ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు మా ఇల్లు అంటారు. మేము ఎక్కడికన్నా వెళ్ళామనుకోండి, స్వామి మా ఇల్లు అడుగు పెట్టండి, ఇవన్నీ చూడండి, ఒకసారి కొత్తగా కట్టించాము అంటారు. నిజంగా ఇల్లు మీదైతే కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ ఎందుకు కట్టాలండి? ఏంటి, ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఎవడైనా వచ్చాడు, నేను ఉంటానంటే అద్దె కట్టు అంటున్నాం లేదా? అద్దె కట్టే ఉంటున్నామా? మరి మనం ఎవరికి అద్దె కడుతున్నాం ఆలోచించలే? గవర్నమెంట్కి కడుతున్నాం ట్యాక్స్. అంటే ఇప్పుడు భూమి ఎవరి పేరున ఉంది? ఏ టైంలోనైనా ఈ భూమిని, ఈ గోడ పగలగొట్టేయాలంటే వాళ్ళకి రైట్స్ ఉన్నాయా లేదా? పగలగొట్టేస్తారు. అది గవర్నమెంట్, ఇది నీది కాదు. నువ్వు ఉంటున్నావు, నువ్వు భ్రమిస్తున్నావు నాది అని, ఒక భ్రమలో ఉన్నావు. అదే రీతిగా బిడ్డలు ఒక భ్రమ, పొలం ఒక భ్రమ, జీవితం అంతా ఒక భ్రమలో ఉన్నాం. ఈ భ్రమని తొలగించుకోమంటుందండి జీవితం. శాస్త్రం ఈ భ్రమను తొలగించండి. బాల లీల వినోదిని
అంటే 80 ఏళ్ళు వచ్చిన చక్కగా గంతులేసే స్థితిలో ఉండండి. నేను ఉపయోగించుకుంటాను, నా కన్నును ఉపయోగించుకుంటాను, నా ముక్కును ఉపయోగించుకుంటాను, నా చెవిని ఉపయోగించుకుంటాను, నా ఇంటిని ఉపయోగించుకుంటాను, నా పిల్లలను ఉపయోగించుకుంటాను, అందరితో ప్రేమగా ఉంటాను, అందరితో సహజీవనం గడుపుతాను. ప్రేమగా ఉండండి. ప్రేమగా ఉండటానికి డబ్బు అవసరం లేదండి. ఏమండి బాగున్నారా అనడానికి అన్నా డబ్బు పెట్టాలా? ఏమక్కర్లేదు. మంచినీళ్ళు తీసుకుంటారా, కాస్త మంచినీళ్ళు తీసుకుంటారంటే ఏమన్నా డబ్బు పెట్టాలా? పెట్టక్కర్లేదు. కానీ దీని గురించి ఎందుకు కష్టపడుతున్నాం? ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేస్తున్నారా? అది ఆలోచన చేయమని చెప్తుందండి శాస్త్రం. అందుచేత శాస్త్రం చెప్పింది నామపారాయణ ప్రీత నంది విద్య నటేశ్వరి. నామపారాయణ అంటే ఈ హృదయానికి పట్టినటువంటి మురికి ఏదైతే ఉందో అది పోవాలి అనుకుంటే కొంచెం ఏదో మనం వేపుడు చేశాము, ఆయిల్ తక్కువయ్యింది, కొంచెం వేపుడు అంటే ఆ మసాలా కొంచెం మాడింది, నల్లగా పట్టింది, అది పోవాలి అంటే ఇటుక పొడో సర్ప పొడో ఏదో పొడి వేసి ఇంకొకటి రబ్బర్ తీసుకొని రుద్దుతాం. రుద్దితే మళ్ళీ తెల్లగా వస్తుంది ఆ పాత్ర. అట్లాగే ఇదంతా నల్లగా అయిపోయిందండి. మనకి ఎట్లాగంటే మనం వంటశాలలోకి ఒక తెల్లటి వస్త్రం తీసుకెళ్ళండి. వంటిల్లు ఉన్నాయా మీకు? లేవా? ఎవరా? అన్ని పాయింట్లేనా? కర్రీ పాయింట్, రైస్ పాయింట్, లేదా బేకరీ పాయింట్లు ఇయేనా? ఈ మధ్యలో వంటలు కూడా తల్లులు చేయటం లేనట్టు ఉందండి. టైం అయ్యేటప్పటికి తండ్రులు పాపం తెచ్చేసి పెట్టేస్తున్నారు. అంచేత హాస్పిటల్స్ అన్నీ ఎప్పుడు ఫుల్గా ఉంటున్నాయండి. హాయిగా వాళ్ళు హాయివంతులండి. డాక్టర్లందరూ పుణ్యాత్ములు. వాళ్ళు ముందు జన్మలు బాగా తపస్సు చేసి ఉన్నారండి. వీళ్ళందరూ రోగగ్రస్తులు అవ్వాలి, మేము డాక్టర్లు అవ్వాలి అని. కాబట్టి ఆ విధంగా కాదండి, మనం సొంతంగా వంట చేసుకోవాలి. చక్కగా వంట బయట ఫుడ్, బయట ఆహారం తీసుకోమని శాస్త్రం చెప్పలేదండి అసలు. ఆ లోపల మనం ఇంత పచ్చడి చేసుకుంటే, ఎంత అన్నం పెట్టుకొని, ఎంత పచ్చడి వేసుకొని, ఎంత నేచొక్క వేసుకొని తింటే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది. అన్నం అంతా తినవచ్చు. ఎంత మంచిగా వేసుకుంటే శుభ్రం కడుపు చల్లగా ఉంటుంది. ఆ బయట భోజనాలు 2 రోజులు తినండి, అందుకే అస్వస్థతలండి. అందుచేత నామపారాయణ ప్రీత, నామం చెయ్యండి బాగా. కలికాలంలో యాగాలు హోమాలు ఏమీ చేయలేమండి, అన్ని కల్తీ. మనం ఇప్పుడు రేపు స్వాహ అంటే యాగాలు పెట్టారు వీళ్ళందరూ. ఈ యాగం పెట్టి అందరిని కూర్చుంటారండి. అంటే స్వచ్ఛమైన ఆవుని ఎక్కడి నుండి తెస్తాను చెప్పండి? స్వచ్ఛమైంది మనకి ఆవు పాల నుండి తీసినటువంటి నెయ్యి కావాలి అంటే ఎక్కడి నుండి తెస్తాం? మరి ఆ నెయ్యి ఎవరికి వెళ్తుంది? అగ్ని ద్వారా. అంటే అగ్ని యొక్క భార్య స్వాహాదేవి ఉందండి. ఆ స్వాహాదేవి ఏం చేస్తుంది? మనం అగ్నిలో ఇంద్రాయ స్వాహ అన్నాం అనుకోండి, ఇది ఈ అగ్నిలో వేసినటువంటి ఈ నెయ్యిని ఆమె తీసుకొని వెళ్ళి ఇంద్రుడికి ఇచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు ఆ ఇంద్రాయ స్వాహ అనగానే వెళ్ళిపోయింది. రాకెట్ ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందో దానికన్నా ఎక్కువ స్పీడ్లో వెళ్ళి ఇంద్రుడికి అప్పచెప్పింది ఆహారం. మళ్ళీ తిరిగి హోమం దగ్గరికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంద్రాయ స్వాహ అన్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ అది తీసుకెళ్ళి అక్కడ అప్పచెప్పేసి మళ్ళీ వస్తారు. ఎంత ప్రక్రియ జరుగుతుందో చూడండి. దానికి శుద్ధి, వస్తు శుద్ధి కావాలి. ఎంత లావు పుల్లలు వేయకూడదు హోమంలో. శాస్త్రం చెప్పింది చిటికిన వేలు ఎంత ఉందో మనం పండు తోముకుంటాం పుల్ల, అదో అంత పుల్లలు అట్లాంటివి కావాలి. అయినా చెట్టు నుండి ఇరిగి క్రింద పడాలి. వేసవకాలం చెట్టు నుండి ఇట్లా ఇరిసేయకూడదు. చూడండి ఎంత చెప్పిందో మన శాస్త్రం. చెట్టు నుండి ఇరవద్దు, అది క్రింద పడాలి. అవన్నీ పోగు చేసుకోవాలి. స్వచ్ఛమైన ఆవుని ఒకదాన్ని పెట్టుకోవాలి దగ్గర, ఆ పాలు తీయాలి, పెరుగు చేసుకోవాలి, ఎంత నెయ్యి చేసుకోవాలి, ఎంత స్వాహాని
మనం చేస్తే 1,00,000 మంది చెయ్యక్కర్లేదు, వాడు ఒక్కడు చేసినటువంటిది దేవుడికి అందుతుంది. అందుచేత ఇంత ప్రక్రియ మనం చెయ్యలేము. అందుచేత మంత్రశుద్ధి, తర్వాత భావశుద్ధి. భావం కూడా శుద్ధి లేదండి మనకి. పైకి ఒకలా మాట్లాడతాం, లోపల ఒక అనుకుంటాం. పైకి ఎవరికైనా కష్టం వచ్చింది అనుకోండి, అయ్యో పాప నీ కష్టం వచ్చిందా అని అంటారండి. కానీ అసూయ పోకపోతే పర్వాలేదు, నీకు జరగవలసిన పనే జరిగింది. నువ్వు మాట్లాడింది ఏమిటి? అయ్యో పాపం నీకు ఈ కష్టం వచ్చిందా అన్నావు. వెంటనే మనసులో ఏమనుకుంటావు? నీకు బాగానే శాస్తి జరిగింది, పర్వాలేదు అని సంతోషిస్తావు. అంటే 2 విధాలుగా మనం చక్రం తిప్పుతున్నాం. దాంపత్యము అంటే ఎంత రసవత్తరమండి. ఒక్కడి గురించి అందరినీ విడిచిపెట్టి వచ్చిందండి భార్య. ఒక్క భార్య గురించి అందరూ విడిచిపెట్టేశారు భర్తని. మీ ఆవిడ వచ్చింది కదా, బ్రష్ అడగరా, నేనెందుకు, తల్లి వదిలేసిందా లేదా? అన్నదమ్ములు వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళే చేసుకుంటారులే, మన అవసరం వచ్చినప్పుడు మనం చూడవచ్చు, వాళ్ళు వదిలేశారు. ఒకరు వదిలిపెట్టారు, ఒకరు వదిలిపెట్టబడ్డారు. ఒకరు వదిలిపెట్టారు, ఒకళ్ళు వదిలిపెట్టబడ్డారు. కానీ వీళ్ళిద్దరూ జీవితాన్ని గడపాలి. మరి ఎంత చక్కగా ఉండాలి. ఏదో కష్టం వచ్చినప్పుడు, కాబట్టి ఒక భార్యని సముదాయం చేసేటప్పుడు, ఏమే నా గురించి ఇంత కష్టపడ్డావు, పిల్లల్ని కన్నావు, ఎంతో రాత్రింబవళ్ళు చేసావు, నీ కృషి నేను ఏం వర్ణించలేను, నీ రుణం నేను తీర్చుకోలేను అని భర్త గాని ఒక్క మాట మాట్లాడాడు అనుకోండి, ఆమె జీవితంలో పడిన కష్టం అంతా మర్చిపోతుంది. అట్లాగే భర్త, కష్టం వచ్చింది భర్తకి, ఏమంటే మా గురించి ఇంత కష్టపడుతున్నారు, రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడుతూ ఉన్నారు, ఏదో 10 రూపాయలు తెచ్చి మమ్మల్ని పోషించాలి అని, పైకి తీసుకురావాలని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారు, కానీ అది సాగటం లేదు, అది జరగటం లేదు. దానికి మీరేం చేస్తారు? అది మా కర్మ, అనుభవించే వాళ్ళం మేము కాబట్టి, మా కర్మ ఇట్లా ఉంది కాబట్టి మీకు దక్కటం లేదు, దాని గురించి మీరు ఎంతో బాధపడతారు. బాధపడవద్దు, మన పుణ్యం బాగున్నప్పుడు తప్పకుండా కలిసి వస్తుంది అని ఒక సానుభూతి వాక్యం మనం భర్తకి చెప్పగలుగుతామా? చెప్తే బాగుంటుంది కదా. అందుచేత అమ్మవారు చెప్పేది ఏమిటి అంటే, శృంగార రస సంపూర్ణ జయ జాలంధర స్థిత. శృంగారము అనేటటువంటి పదానికి 2 గంటలు మనం చెప్పుకోవచ్చండి విషయం. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అని ఆ అమ్మవారు అయ్యవారికి చేసేటటువంటి సేవ. ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే, చూసి అర్థం ఎందుకండి? అర్థం ఎందుకు? ముఖం చూసుకోవడానికి. ముఖం చూసుకోవడం ఎందుకు? ముఖంలో ఏదైనా బొట్టులో కానీ ఏదైనా వంకర ఉంటే వంకర లేకుండా తిన్నగా పెట్టుకోవడానికి, అంతేనా కాదా? సరి చేసుకోవటానికేనా? అవును కదా. మరి అట్లాంటప్పుడు అంటే అద్దాన్ని చూసి ముఖాన్ని సరి చేసుకున్నట్లు మనం భగవంతుడి యొక్క జీవితాన్ని చూసి సరి చేసుకోవాలి జీవితాన్ని. రామచంద్రుడు ఇట్లా బ్రతికాడు, సీతమ్మ తల్లి ఇట్లా బ్రతికింది, పార్వతీదేవి ఇట్లా బ్రతికింది, ధర్మరాజు ఇట్లా బ్రతికాడు. వీళ్ళకన్నా మనకి ఎక్కువ కష్టం రాలేదు, మనం వస్తుంది. ధర్మచ్యుతి పొందకూడదండి ఎప్పుడు కూడా. ధర్మచ్యుతి, ఏదైతే తినాలో అదే తినాలి, ఏదైతే త్రాగాలో అదే తాగాలి. కానీ నీకు నిర్దేశించినటువంటి పదార్థాన్ని నువ్వు తినకూడదు, నిర్దేశించిన పదార్థాన్నే తినాలి, నీకు నిర్దేశం లేని పదార్థాన్ని తినకూడదు. కాబట్టి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న పాపాలు చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బుద్ధిమాన్యం కలుగుతుంది, అది ధర్మచ్యుతి అవుతుంది, మనం శాంతిని పొందలేకపోతున్నాం. మీరు ప్రేయర్ చెయ్యండి. అమరనామాలో ఉంది, చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్య చైతన్య పుష్పప్రియ. మనం ఒక మాట, ఒక పద్ధతి నేర్చుకున్నాం. ఏదైనా మన కష్టం వస్తే ఒక పురోహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళో లేదా గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళో, ఏ హోమం చేస్తే తగ్గిపోద్ది, ఏ జపం చేస్తే తగ్గిపోతుంది, అది చేసి పెట్టండి అంటాం. కానీ
మనం నిజంగా చెయ్యం. మనం హార్ట్ఫుల్గా భగవంతుడి దగ్గర కూర్చొని ఏడవాలటండి. లలితా సహస్రనామాల్లో ఉంది, చైతన్య అర్ఘ్య సమారాధ్య చైతన్య కుసుమ ప్రియ. చైతన్యం కదిలే నీళ్లు. కదిలే నీళ్ళు ఏంటంటే గుండె కరిగిపోవాలి. గుండె కరిగి కళ్ళు అనే కాలువల నుండి పారాలి. పారితే ఎక్కడ పడాలి? అమ్మవారి పాదాల మీద పడాలి. వేడి కన్నీటి బిందువులు పడితే అయ్యో అని ఆ తల్లి చూస్తుంది, అప్పుడు కరుణిస్తుంది, మన బాధలన్నింటినీ కూడా తగ్గిస్తుంది. అందుచేత మీరందరూ కూడా వచ్చినందుకు మాకు సంతోషం. రేపు కూడా వీలైతే ఒక 2 మంత్రాల గురించి చెప్పుకోవచ్చు. అమ్మవారి యొక్క నామాల్లో మీరు మారండి, ముందు మారాలంతే. నేను చెప్పేది ఏమిటి అంటే, తల్లులారా, మనకి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మారాలి, చాలా మారిపోవాలి, చాలా మారాలి. అన్ని విషయాలకి దూరంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, ప్రశాంత జీవితాన్ని గడుపుకోవాలి. సంస్కృతి అంతా స్త్రీల మీద ఆధారపడి ఉందండి. భారతదేశ సంస్కృతి ఒక్క స్త్రీమూర్తి మీదే ఉందండి. ఉదాహరణకు ఒక్క మాట చెప్పి వదిలిపెడతాను. భర్త గాని త్రాగుబోతూ తిరుగుబోతూ తరువాత ఈ వ్యసనపరుడైనట్లయితే ఆ ఇంటికి ఒక ఆడబిడ్డని ఇవ్వటానికి సంశయించరండి. ఏదో మగాడు కదా తిరుగుతున్నాడు అని వదిలిపెట్టేస్తారండి, వదిలిపెట్టి ఆ బిడ్డని ఇచ్చేస్తారండి. కానీ ఒక స్త్రీ ఒక తప్పుగాని చేసినట్లయితే ఆ ఇంటికి ఆడబిడ్డని ఇవ్వటం చాలా సంశయిస్తారు, చాలా కష్టమండి. ఎంచేత పునాదుల్ని కదిపేస్తుంది, ఆ సంస్కారం లేకుండా పోతుంది. అందుచేత స్త్రీమూర్తి మీదే ఆధారం ఉందండి. చూడండి, ధర్మపత్ని అమ్మవారి నామ ధర్మపత్ని అంటారండి. స్త్రీలను ఏమంటారు? భార్యను ఏమంటారు? పత్ని అనే సంబోధం లేదండి, ధర్మపత్ని. మరి ఆవిడ ఏం చేస్తుంది? ఏమండి, రేపు పౌర్ణమి కాస్త 1 గంట ముందు లేవండి, కొంచెం స్నానం చెయ్యండి, నేను అన్నీ సర్ది పెడతాను, వచ్చి అట్లాగా అగ్గిపెట్టి వెలిగించి దీపం వెలిగించండి, ఒక అగరపొల్లు వెలిగించండి, 2 చేతులు ముడిచి నమస్కారం చేసుకోండి, భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు అని నెమ్మదిగా చెప్పి ధర్మ మార్గంలోకి ప్రవేశింపజేసేదే భారత. లేవండి సినిమాకి వెళ్తాం, ఈరోజు టిఫిన్ వద్దు హోటల్కి పోతాం అనేవాడు భార్యలు కాదు, భార్య స్థానం ఇది. కాబట్టి అంత చక్కగా తీసుకురావాలండి, ఆ కుటుంబంలో అందరినీ అట్లా తీసుకురావాలి. ఎంతో గొప్పగా ఇంటిలో అంత పని చేసేటప్పుడు కూడా నొచ్చుకోకుండా ప్రేమతో చేసే తల్లులు ఎంతో మందిని చూశానండి. ఎన్నో బాధలు ఉండగా కూడా నవ్వుతూ చిరునవ్వు పోకుండా ఇళ్లలో కాపురాలు చేసినటువంటి తల్లుల్ని ఎంతో మందిని చూశాను. కాబట్టి స్త్రీ మీదే ఆధారపడి ఉన్నది. మన భారతీయ సంస్కృతి అంతా కూడా స్త్రీ మీద ఆధారపడి ఉంది. ఒక స్త్రీ చూడండి, ఒక మత మార్పిడి కానీ పురుషుడు చేసినట్లయితే ఎవరు మారండి ఆ ఇంట్లో. కానీ ఒక స్త్రీ కానీ మత మార్పిడి అయితే ఇటు ఇంటినే కాదు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మొత్తం మార్చేస్తారు. పురుషుడు వల్ల ఎఫెక్ట్ లేదండి. అంచేత పురుషుడు మాత్రడా లేదా అక్కర్లేదండి, స్త్రీ మారకుండా చూసుకోవాలి. అది ఎక్కడ పడిపోయి ఇటు పుట్టింటి వైపు వెళ్ళిపోద్ది ఆ పొగరు, అత్తింటి వైపు వెళ్ళిపోద్ది, అన్ని చోట్లకి పాకేస్తుందండి, అది క్యాన్సర్ క్రిమి లాగా. అందుచేత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి వైదిక జీవితాన్ని మనం గడిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా గడుపుకుంటూ ఉండాలి. మన సాంప్రదాయాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. మీరు వస్త్రధారణ కూడా చక్కగా చీరలు కట్టుకొని రవికలు వేసుకొని గాజులు పెట్టుకొని పసుపు రాసుకొని బుట్టి పెట్టుకుంటే ఎంత బాగుంటుందండి. సువాసన అర్చన అప్పుడప్పుడు నేను సువాసన పూజ చేస్తూ ఉంటాను. చక్కగా కాళ్ళకి పారాయణ పెట్టి చీరలు కట్టుకొని ఆ బొట్టు పెట్టుకొని కూర్చొని సాక్షాత్తు పరాభట్టాలుగా ఉంటారు. అంటే దాన్ని పెడుతుంటే నమస్కారం చేసేటట్టుండా, తిరస్కరించేటట్టు ఉండకూడదు. ఒక్క భర్త ఆమెను చూసి అంటే అమ్మవారి నామాలను చారు రూపా చారు హాస్ అంటే నవ్విందట అమ్మవారు. జగత్తులో ఎవరికీ కనిపించలేదటండి ఆ నవ్వు. మరి ఎవరికి కనిపించింది? అమ్మవారికి, అయ్యవారికి కనిపించిందట. ఓహో, ఈ వేళ మా ఆవిడ అవుతుంది అనుకున్నాడట.
ఏమిటో తమాషాగా అవుతుంది అనుకున్నాడు. అంటే అట్ట ఉండాలి స్త్రీ. తన భర్తకి తప్పించి ఆ సంకేతం ఇంకొకరికి కనిపించకూడదు. అంత చక్కగా ఉండాలి, అంత రమణీయంగా ఉండాలి. ఏమై ఈ వేళ కూర చేసావు, చాలా అద్భుతంగా ఉంది, చాలా బాగుంది. మా అమ్మ కూడా అప్పుడు చేసిందో లేదో ఒకసారి అన్నారు అనుకోండి, ఆమె పాప వెంటనే కృతజ్ఞతగా తల వంచేస్తారు, పొంగిపోతుంది. ఒక్క మాటే కదా అండి. మీ వాళ్ళు ఇప్పుడు నన్ను పెళ్ళైన కొడుకులో తీసుకెళ్ళినప్పుడు మీ అమ్మగారు నాకు ఏమిటి అంటే ఆ చికెన్ నీళ్ళల్లో కారం కలిపేసి ఇచ్చేశారు. ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు. ఎత్తు కొడుకు ఒక నవ్వుకోవడానికి. జీవితం అంటే మోహం కాదండి, ప్రేమ జీవితాన్ని నడిపించాలండి. జ్యోతి తుదిశ్వాస వరకు నీకు నేను, నాకు నువ్వు. మనకి ముక్కు లాంటిదండి సంబంధం. భార్యాభర్తల సంబంధం అంటే ముక్కు లాంటిది. ఒకవైపు గాలి వస్తుంది, ఒకవైపు గాలి వెళుతుంది. ఇది ఎప్పుడూ ఆగదు. అది అట్లాగే వాళ్ళిద్దరి జీవితం ఆగకుండా ముందుకు వెళ్ళేది. రైల్వే ట్రాక్ కానీ ఎక్కడైనా కలిసింది అంటే అక్కడ గమనం ఆగిపోతుంది. కలవనంతసేపే అయ్యారు. అట్లా ఇద్దరూ కలిసి ఒక ట్రాక్ మీద ట్రాక్ అది విడివిడిగా ఉండి నడుపుతున్నారు. ఎక్కడైనా కలిశారు అంటే, ఒకరు తప్పారు అంటే గమనం ఆగిపోయినట్టే. అందుచేత మీరందరూ చాలా చాలా పుణ్యాత్ములు. అమ్మవారు ఇప్పుడు శుక్రవారం ఈవేళ మీరు కోరుకున్నటువంటి కోరికలన్నీ న్యాయమైనవైనట్టయితే అన్ని తీర్చాలి అని. అంటే ఎందుచేత అమ్మవారే చెప్పింది, నేను అది చెప్పక్కర్లేదు. నియంత్రి నిఖిలేశ్వరి. దాంట్లో నేను చూస్తాను ఆ పట్టీలో వీడు పనిచేసి కోరుతున్నాడా, పని చేయని కోరుతున్నాడా అని చూసుకుంటారట. చూసుకొని న్యాయబద్ధమైనటువంటి కోరికలన్నీ తీరుస్తారట. అందుచేత ఆ విధంగా మీరు కోరుకున్నటువంటి కోరికలన్నీ తీర్చి మీలో చైతన్యాన్ని కలిగించి, ఆ తర్వాత అమ్మయందు అనురక్తిని కలిగించి, ఈ జగత్తంతా అసత్యము అని తెలిసేటట్టుగా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి, మీరందరూ కూడా ప్రశాంత చిత్తులై చక్కగా ఇంట్లో ఉన్న, బయట ఉన్న, సంసారంలో ఉన్న ఏదీ నాది కాదు, ఏదీ నాది కాదు, వ్యవహారం గురించి ఇదంతా నడుపుతున్నాను కానీ నాకు సంబంధం లేదు అనేటటువంటి భావనతో జీవించేటటువంటి గొప్ప సంస్కారం, గొప్ప హృదయాన్ని మీకు ఇవ్వాలి అని ఆ పరాభంతారికి పాదాలకు ప్రణామాలు అర్పిస్తూ విరమిస్తున్నాను. माता महाराज्ञी माता महाराज्ञी माता महाराज्ञी हर नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव।